નમસ્કાર, ગુજરાતના સૌથી મોટા ઓટીટી પ્લેટફોર્મ બીબી ન્યૂઝ ગુજરાતમાં હું ભૌમિક વ્યાસ તમામ દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું। રાજ્યમાં ભૂતકાળમાં નકલી કચેરીઓ પકડાઈ, નકલી ઓઇલ પકડાયું, નકલી તેલ પકડાયું, નકલી પોલીસ પકડાઈ, ત્યાં ફરી એકવાર નકલી સિંચાઈની ઓફિસ પકડાઈ। જી હા, અરવલ્લીના મોડાસામાં ભાજપના समर्थन आपना धारासभ्य धवलसिंह झाला ने शंका गई कि अहीं एक बंगलो में नकली सिंचाई की ऑफिस चाले छे। आ बातमीना आधारे धवलसिंह झालाए खुद रेड करी अने तेमना दावा मुजब आ आखी कचेरी नकली छे अने आ नकली कचेरी कोई रिटायर्ड अधिकारी चलावता होवानी तेमणे शंका व्यक्त करी। धवलसिंह झालाए बातमीना आधारे मोडासाना तिरुपति बंगलो में रेड करी અને આ રેડ કરી ત્યારે તેમણે પોલીસને પણ જાણ કરી, મીડિયાને પણ જાણ કરી। આપને જણાવી દઈએ કે આ કચેરીમાં જ્યારે રેડ કરી ત્યારે કચેરી એટલે જે બનેલી હતી બંગલોમાં, તે રેડ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં રબર સ્ટેમ્પ, સિક્કાઓ, बिल, दस्तावेजों मળી આવ્યા। इस तरह से मुझे माहिती मिली थी कि यहाँ पे इस तरह का सिंचाई डिपार्टमेंट का कुछ ऑफिस चल रहा है। मुझे शंका है कि ऑफिस में जिस तरह से ब्लैंक बिल मिले हैं, एक पीस कंप्यूटर है, एमबी बुक है, जो एमबी बुक ऑफिस में ही रहती है, डी रिटायर्ड डी और चालू डी यहाँ हाजिर है। उसके सिवाय भी सिक्के भी यहाँ से उपलब्ध हुए हैं। 3 खाना भर के ब्लैंक एमबी बुक भी उपलब्ध है। 25-30 फाइलें यहाँ पे, एक तिजोरी अभी लॉक की हुई है। इस तरह का माहौल जिस तरह से देखा है, मुझे पूरा शंका है कि यहाँ पे नकली तरह से बिल बनते थे, नकली बिल बना के नकली पैसे लिए जाते थे। माननीय भूपेंद्र भाई पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, सरकार का काम कर रही है, यहाँ के कलेक्टर और एसपी भी यहाँ से विश्वास से काम कर रहे हैं, पर कोई कर्मचारी शायद यहाँ पर खुद के बचाव या खुद के घर को पैसे से भरने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया है। ये मैं पूरी तरह से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पे आक्षेप भी हो सकते हैं किसी प्रकार के कि भाई ये पैसे के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर प्रजा जानती है। इसीलिए मुझे निर्दलीय विधायक के रूप में यहाँ पे विजयी बनाया है, तो मेरी फर्ज है कि प्रजा को कहीं नुकसान न हो। ધવલસિંહ ઝાલાએ આ કામગીરી અમે સવાલો ઊભા કર્યા અને તેમનું કહેવું છે કે આ નકલી સિંચાઈ કચેરીમાં 7 થી વધુ લોકો કાર્ય કરતા હતા। આ મામલે પોલીસ અને સંબંધિત એજન્સીઓએ તપાસ શરૂ કરી છે। જે સાહિત્ય મળ્યું છે તેને કબજે કરવામાં આવ્યું છે। આપને જણાવી દઈએ કે ભૂતકાળમાં રાજ્યમાં આવી આખી એક કચેરી પકડાઈ હતી, જેમણે તો કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ લઈ અને તે ગ્રાન્ટ પણ વાપરી નાખી હતી। હવે અહીં સવાલ તે જ થાય છે કે શું આ નકલી કચેરી છે તો તેમણે સરકારની યોજનાઓના પૈસા લઈ અને તેમનો ઉપયોગ કર્યો છે? આ કચેરી નકલી હતી, ચાલતી હતી, તો તેની સંબંધિત અધિકારીઓને કે સરકારી અધિકારીઓને ભનક કેમ ન લાગી? ધવલસિંહ ઝાલાનું કહેવું છે કે જે રીતના આખી કચેરીનું સેટઅપ કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં કોઈ સરકારી અધિકારી કે રિટાયર્ડ અધિકારી સંડોવાયેલ હોઈ શકે, તેના વગર આ શક્ય નથી। કારણ કે નકલી ઓફિસમાંથી રબર સ્ટેમ્પો મળ્યા છે, સિક્કાઓ મળ્યા છે, બિલો મળ્યા છે, મહત્વના દસ્તાવેજો મળ્યા છે। આ રેડ પડતા ચકચાર મચી ગઈ, હંગામો મચી ગયો અને પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી। જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ પહોંચ્યા, તેની હાજરીમાં જ આખી કચેરીની તપાસ કરવામાં આવી। कोई पण गड़बड़ न थाय के कोई पण जातनी अव्यवस्था न थाय एना माटे धवलसिंह झालाए मीडिया ने पण जाण करी हती, तेथी मीडिया पण त्यां पहोंच्युं हतुं अने आखी नकली कचेरीने पकड़ी पाडवामां आवी। हवे पोलीस अने संबंधित अधिकारीओ ते तपास करी रह्या छे के आ कचेरी नकली छे के पछी असली छे। त्यांथी मळेला दस्तावेजोनी खराई करवामां आवशे अने सरकारने रिपोर्ट सबमिट करवामां आवशे। पण एक वात तो हकीकत छे के राज्यमां छेल्ला अनेक वर्षोमां असली नकलीनो खेल बरोबरनो जाम्यो छे अने आ खेलमां हवे कोंग्रेस राज्य सरकारने घेरवा माटे पण तैयार छे। हूँ एनएल परमार, कार्यपालक इंजीनियर, अरवली पंचायत सिंचाई विभाग मोडासा। हाल हूँ रोल रनिंग कर्मचारी छूँ अहींया कार्यपालक इंजीनियर तरीके। हूँ छेल्ला 8 महीनाथी आ कचेरीमां सर्विस करी रह्यो छूँ। मारा माटे आ पंचायत विभाग छे नवुं हतुं, अत्यार सुधी मैं स्टेटमां ज नौकरी करी छे।
હવે જૂના કોઈ કેસ હોય એ એનું કંઈ બી પ્રોબ્લેમ થાય, કંઈ બી જાણવું હોય સરકારમાં, કંઈક કેસોને સંલગ્ન માહિતી મારે આપવી હોય તો નિવૃત્ત કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી PM ડામોર સાહેબ પાસે મારે ક્યારેક ફોન ઉપર, અને એમની જો તબિયત ઉંમરના હિસાબે સારી ના હોય તો હું પણ રૂબરૂ આવી જાઉં છું. અને એવા જ 2 કેસ લઈને સિમલેટી તળાવ અને મોટી મોરી, આ 2 કેસ જે છે એ 2015-16ના કેસો હતા. એ કેસમાં સરકારશ્રીમાંથી મને 2 દિવસમાં કીધું કે ભાઈ આનો જવાબ કરો. મારે એસી સાહેબ, મારા અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી સાહેબ જોડે મારે આજે પણ વાત થઈ, ગઈકાલે પણ વાત થઈ, અને એ સાહેબે પણ જે કંઈ સુધારવાનું સુધાર્યું હતું, મેં મારો જવાબ મારી રીતે કર્યો હતો. પણ એમાં ખૂટતી કરતી જે કંઈ બાબતો હતી MBને લગતી, એ બાબતો પછી મને બહુ આઈડિયા ના આવ્યો. એટલે મારે જૂના કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી જે હતા એ મારા આગળ 8-1 મહિના પહેલાં જ રિટાયર થયેલા છે, તો મારે એમને પૂછવાની ફરજ પડે છે. અને જૂનો રેકોર્ડ એમને યાદ હોય, એમને ખબર હોય, એટલા માટે મેં એમનો સંપર્ક કર્યો હતો. અને આજરોજ એમનું જે ભાડાનું મકાન રાખેલું છે એમાં મને કીધું કે સાહેબ તમે અહીંયા આવો, આજે ગરમી છે તો મારથી નહીં, તો ભાઈ એમને ઉંમરની હિસાબે હું આવ્યો નહીં, હું નહીં આવી શકું. એટલે હું પોતે આવ્યો. હું પોતે 2 MB લઈ આવ્યો હતો કેસના રિલેટેડ, કે મોટી મોરીમાં જે તળાવ છે એની 2 MB હું પોતે લાવ્યો હતો. કાર્યપાલક ઇજનેરનું ક્લાસ 1 ઓફિસર છું, જવાબદાર અધિકારી છું, એટલે હું પોતે જ લઈ આવ્યો હતો. અને પોતે જ જવાબ કરીને હું પાછી લઈ જવાનો હતો. અને એટલા જવાબ ચાલુ હતા, એટલામાં આ બધું ખબર નહીં શું થયું એ. હું જવાબ મારો કરીને હું નીકળવા જ તૈયારી કરતો હતો. એટલામાં આ MLA સાહેબે, એમની ટીમ હતી, આ બધું કે તમે ખોટું કરી રહ્યા છો, તમે આ ઓફિસો ચલાવી રહ્યા છો આડી અવડી. પણ એવું કંઈ છે નહીં આડી અવડી. મારા સિક્કા મારી ઓફિસમાં હોય છે. અહીંયા શું છે હું કંઈ જાણતો નથી. અને એમાં હું પોતે મારા સહીથી જ અત્યારે ઓફિસોના વ્યવહાર થાય છે, નહીં કે જૂના PM ડામોર સાહેબ. બરાબર, આજે હું જે કરું છું મારી સહીથી જ સરકારમાં થયા છે વ્યવહારો, અને સરકારશ્રીમાં પણ તપાસ કરવી હોય તો કરી શકાય છે. નકલી કચેરી કંઈ નથી. હું 6/23ની અંદર નિવૃત્ત થયેલો છું. હાલ જે કાર્યપાલક ઇજનેર છે નવા છે, એમને 2 કેસ જૂના, એક સિમલેટી અને મોટી મોરી, એમના જવાબ સરકારશ્રીમાં કરવાના હતા. એટલે એ મારી પાસે જવાબ માટે જ એક જૂનો વ્યક્તિ છે એ રૂએ મારી જોડે આવ્યા હતા. તો એ જવાબ જ કરતા હતા અને ફાઇનલ સ્ટેજે હતો. અને આપણા ધારાસભ્યશ્રી અને બીજા જે એમના સાથે બધા ભાઈઓ હતા એ જોડે આવ્યા. બાકી કંઈ અહીં કોઈ કચેરીના જે સિક્કાને લેટર પેડ મળ્યા છે એ બાબતમાં કચેરીના સિક્કા અને એ તો જે તે મારા વખતના અહીંયા પડ્યા છે ઓફિસે, ત્યારે હું કામ કરતો હતો જ. એટલે સિક્કા એ કંઈ એવું કંઈ એનો ગેરઉપયોગ થતો નથી. એ ધૂળ હાલતમાં જ હશે. અરવિંદ M પ્રજાપતિ, ડેપ્યુટી DDO અરવલ્લી. માન્ય ધારાસભ્યશ્રીના ટેલિફોનિક સમાચાર મળતા માન્ય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબશ્રી અને RSC સાહેબની સૂચનાથી અમે સ્થળ ઉપર હાજર છીએ. અને માન્ય ધારાસભ્યશ્રીની હાજરીમાં, મીડિયાની હાજરીમાં સ્થળ ઉપરથી જે કંઈ પણ મળ્યું છે એનું અમે રોજકામ કર્યું છે. અને એને અમે અહીંયા કસ્ટડીમાં લીધું છે. અને એના આધારે અમે ત્યાં ઉપર મોકલીશું અને ઉચ્ચ કક્ષાએથી જે કંઈ પણ તપાસ કમિટી કરી અને નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરવાની થશે એ અમે કરીશું. શું મળી આવ્યું સાહેબ આજે? એ હવે તો પંચરોજ કામ છે, એ આખું બહુ એક મોટું લિસ્ટ છે. તો હવે પંચરોજ કામમાં જ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આમ નકલી હોય એવું જણાય આવે? એ તો હવે તપાસ કમિટીમાં પછી જ ખબર પડે. તપાસ થયા પછી એ તપાસનો જ વિષય છે. તપાસ થયા પછી જે કંઈ પણ નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરવાની થતી હશે એ બધી ચોક્કસથી કરવામાં આવશે. નવા સમાચાર, નવી અપડેટ સાથે અમે ફરી એકવાર આપની સમક્ષ આવીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપો. નમસ્કાર.